कल 11 तो 4 बजे तक असी KMP जाम कर रहे हैं और इस तो इलावा पिंडां विच सारे देश विच असी कहा भी जिथे तहसील पद्धर ते जिला पद्धर ते जिथे लोग कुछ कर सकते हैं उत्थे दा मुजाहरा करके रोस प्रगट करना चाहिए सारे और सारे अपने घरां दे उत्ते काले झंडे लाउणगे अपने जिथे जाणगे अपने काला पट्टी वो ला के जाणगे। इसलिए कल नूं 11 बजे तो बाद जदों KMP ते जावांगे तो असीं ये भी फैसला किया भी असीं उत्थे कोई वो नहीं लावांगे कि ना पंडाल नहीं लावांगे, असीं खास तौर पर धुप्पे बैठ के कल नूं ये प्रोटेस्ट करांगे। तो ये कल दा फैसला है, पीसफुल रहेगा और सरकार नूं चेतावनी है भी जिहड़ा उन्होंने हथकंडे वरतने शुरू किए अगे कदे कोई रस्ता खोलता कदे बंद करता, हुण इत्थे लोकां नूं पेट्रोल पंपां वाले नूं डराउणा धमकाउणा शुरू किया, बंद करे। ये डेमोक्रेसी च लोगों का अधिकार है। असीं 99 दिन अज हो गए बैठे नूं, पीसफुली बैठे हाँ, किते किसी पत्ता भी नहीं तोड़िया, किसान इत्थे लगातार शांतमई तरीके नाल बैठे ने। इस करके सरकार ये माहौल क्रिएट ना करे भी लोगों नूं साडे नाल जिवें लड़ाउणा हुंदा और साडा भाईचारा है ये मैं चैलेंज करदा जिन्ना मर्जी सरकार जोर ला ले साडा भाईचारा नहीं टुटेगा। जिहड़े लोग इत्थे दे वसन वाले परमानेंट वसन वाले ने वो साडे नाल ही रहणगे। ये कल नूं पीसफुली असीं अंदोलन सारे देश करांगे। एक मैं धन्नवाद करांगा बहुत सारे उन्होंने लोगों का जिहड़े हिंदुस्तान नाल संबंध रखते हैं जिन्हां दीयां जड़ां इत्थे ने, उन्होंने इन्ना दबाव खड़ा किया भी हाउस ऑफ कॉमन्स दे विच कल नूं साडे इन्हां मुद्दों ते बहस हो रही है और जिहड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशनस हो रही ने इत्थे सरकार ने इत्थे जिस तरह ये रस्ते पट्टे जा रहे ने, इत्थे कोई टॉयलेट्स का लोगों ने प्रबंध किया सरकार ने कोई नहीं किया, कोई बीमार हो जाए उहदे लई सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया, सरकार ने सफाई का कोई प्रबंध नहीं किया, इत्थे मक्खियां मच्छर पैदा हो रहा है उहदे लई कोई प्रबंध नहीं किया। तो पैर पैर ते जिवें दुश्मनां नाल व्यवहार करीदा इदां दा व्यवहार सरकार कर रही है। तो जिहड़ियां ये वायलेशनस हो रही हैं इहदे खिलाफ 8 तारीख नूं हाउस ऑफ कॉमन्स विच शामी 4:30 बजे तो बहस होने जा रही है। मैं धन्नवाद करदा उन्हां लोकां दा जिन्हां ने साडे इस मुद्दे नूं उभारिया और उत्थे दी सरकार नूं मजबूर किया भी अपने उत्थे दे हाईएस्ट सदन दे विच इस मुद्दे ते बहस करे और उन्हां लोकां दा भी धन्नवादी हां जिन्हां ने कनेडा विच मुद्दे नूं उभारिया और हफ्ता बाद आस्ट्रेलिया की पार्लीमेंट भी ये मुद्दा टेकअप हो रहा वो भी उन्हों का धन्नवादी है जोड़े लोग ये काम कर रहे हैं। तो सारी दुनिया दी अखां इस अंदोलन से लगी हैं, सारे चिंतित ने जिस तरह मोदी सरकार इत्थे दे किसानों इंसान नहीं समझ रही, सहूलतों तो वांझे रख रही है, ये भी सारे लोग चिंतित ने। मैं उन्होंने भी धन्नवादी हाँ। कल के प्रोग्राम बारे थोड़ा तफसील और कर दो, कितने बजे तो कितने बजे तक है ते ट्रैक्टरां नूं लेके कितने ट्रैक्टर जाणगे नाले किस तरह? नहीं 11 तो 4 बजे तक है, बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर नहीं लेके जावांगे, उस रोकण लई ट्रैक्टर जावांगे, बाकी लोग जाके अगे बैठणगे। ट्रैक्टर वड्डी गिणती च असीं लेके जाण दा फैसला नहीं किया, वो थोड़े ट्रैक्टर किते 10 किते 20 इन्ने ट्रैक्टर ही खड़नगे, इदों ज़्यादा नहीं। असीं बंदियां दे नाल KMP जिहड़ी वो जाम कर देंगे। आज जितों उपर चढ़ते हैं इत्थे KMP ते चढ़ते हैं परले पासे उत्तर नूं है, इत्थे टीकरी वाले उत्थे अपने नेड़े करनगे, खरखौदा है उत्थे हरियाणे वाले करनगे। तो इस तरह हर नाके ते उन्होंने कहा अपनी जगह आप चुन लो और नहीं जिथे जिथे असीं बैठे उत्थे असीं जाम कर देंगे, सारा ही जाम रहेगा, फिर उन्ना एरिया सारा जाम रहेगा। 5 घंटे सिर्फ 5 घंटे धुप्पे बैठांगे नाले 5 घंटे, धुप्प भी पूरी तेज हो गई हूँ। तो पता नहीं कुदरत नाराज़ है सरकार नाल भी साडे नाल भी, जे इस तरह रही मैनूं तो यह भी लगता भी कणक की फसल पता नहीं की हाल होगा, इन्ना हाई टैंपरेचर ते किते श्रिवल्ड ग्रेन ना हो जाए। और फिर 1 साल होया सी जदों दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर सी, मैनूं उदों दी घटना याद है, इंदिरा गांधी गई चंडीगढ़ तो दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर से उन्होंने फुल भेंट किए, उन्हें बगा के मारे, सारा प्रेस च आया सी, उन्हें बगा के मारे, मैं फूल लेने नहीं आई, मैं गेहूँ लेने आई हूँ। तो मैंने लगता कुदरत वाला पता नहीं हो जाए हालात पैदा करना चाहता, मोदी का दिमाग खराब है, साढ़े को सरप्लस है, हो सकता है वो घर की है उन्होंने पता है, हो सकता है दिमाग दुरुस्त करना हो। असी तो खैर कुदरत पर विश्वास रखने वाले लोग हाँ, उन्हें जिथे सानू रखना उत्थे रहना सी।
ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬੈਜ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸਰ ਮਿਕਸ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ 'ਚ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੌਲ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਕਸ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਕਦਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਜਾਊ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਦਾਂ ਗਲੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਡਰਾਵਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ FCI ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ। FCI ਦੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜੇ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਜਿੰਨਾ ਚੌਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 67% ਪੈਡੀ ਦਾ ਰਾਈਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਿਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਿਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ FCI ਦੀ ਹੈ, FCI ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬੱਝਿਆ ਬਈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਬੱਝਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰਗ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ KP ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਅਕਲ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਹੇ ਲਿਖੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ। ਅਕਲ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ KP, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭੱਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਖਾਦੇ ਪਕੌੜੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖਾ ਲਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣੋ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਲੜਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਿੱਟੂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ 80-85 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ
ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਗੜਬੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂ PCR ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੋੜਿਆ? ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਚਿੱਪ ਤੋੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ? ਰਾਜਵਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਆਸਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਕੀ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੈਂਟ ਹੁਣ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਰਾਜਵਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 5 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ। ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਥੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਤਕੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਜੇ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸੇੜ ਲੈਣਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖਾਪ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਾ ਪੱਟੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ KMP ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਨਾ ਪੰਡਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 99 ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ, ਪਰਮਨੈਂਟ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਔਰ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਟੇਕਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਤਫਸੀਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, 11 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਿਤੇ 10 ਕਿਤੇ 20, ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਖੜਨਗੇ, ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ KMP ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਜੀ? ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ KMP ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਖਰਖੌਦਾ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਚੁਣ ਲਓ। ਔਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। 5 ਘੰਟੇ ਰਹੇਗੀ। 5 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ 5 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ 5 ਘੰਟੇ। ਧੁੱਪ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰਿਵਲਡ ਗ੍ਰੇਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਫੂਲ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ गेहूं ਲੈਣੇ ਆਈ ਹੂੰ। तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬੈਜ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਮਿਕਸ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ 'ਚ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੌਲ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਕਸ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਕਦਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ, ਖਬਰ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਦਾਂ ਗਲੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਡਰਾਵਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ FCI ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ। FCI ਦੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜੇ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਜਿੰਨਾ ਚੌਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬੱਝਿਆ ਬਈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਵੱਜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰਗ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਕੇਪੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਅਕਲ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਹੇ ਲਿਖੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਅਕਾਊਂਟ। ਅਕਲ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੇਪੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭੱਜ ਜਾ ਤੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਦੇ ਆ ਪਕੌੜੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖਾ ਲਏ। ਇਹਦੇ ਚ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣੋ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਲੜਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਿੱਟੂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਹੈ ਜੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ 80-85 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਗੜਬੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੋੜਿਆ? ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਚਿੱਪ ਤੋੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ? ਅਜਵਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਕੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਕੀ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਬਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਰਾਜੋਗ ਸਾਹਿਬ 5 ਤਰੀਕ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ। ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਥੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਤਕੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਜੇ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸੇੜ ਲੈਣਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਪ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ 11 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ KMP ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਾ ਪੱਟੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ KMP ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਨਾ ਪੰਡਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 99 ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੈਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਔਰ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਟੇਕਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਤਫਸੀਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ 11 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਤੇ 10 ਕਿਤੇ 20 ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਖੜਨਗੇ, ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ KMP ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਜੀ? ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ KMP ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਖਰਖੌਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਚੁਣ ਲਓ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਫੂਲ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ गेहूं ਲੈਣੇ ਆਈ ਹੂੰ। तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ।
ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬੈਜ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸਰ ਮਿਕਸ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ 'ਚ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੌਲ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਿਕਸ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਕਦਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ, ਖਬਰ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਜਾਊ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਦਾਂ ਗਲੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਡਰਾਬਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ FCI ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ। FCI ਦੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜੇ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਜਿੰਨਾ ਚੌਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 67% ਪੈਡੀ ਦਾ ਰਾਈਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਿਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਿਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ FCI ਦੀ ਹੈ, FCI ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬੱਝਿਆ ਬਈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਬੱਝਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰਗ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ KP ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਅਕਲ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਹੇ ਲਿਖੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ। ਅਕਲ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ KP, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਜਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਖਾਦੇ ਪਕੌੜੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖਾ ਲਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਲੜਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਿੱਟੂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ 80-85 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ
ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਗੜਬੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੋੜਿਆ? ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਚਿੱਪ ਤੋੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ? ਅਜਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੀਤ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਕੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਕੀ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੈਦ ਹੁਣ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਬਦਲਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ। ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਥੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਤਕੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਜੇ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸੇੜ ਲੈਣਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖਾਪ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਚੰਗਾ।